Okay. In the last class we discussed a problem on bolting. Now in this class also we shall solve a problem on bolting, bolted joint. Okay. So this is the problem. Find the maximum force that can be transferred through the double cover butt joint shown in figure. So this time also a double cover butt joint is given. Okay. And find the efficiency of joint. So we have to calculate the efficiency of joint as we calculated in the last problem. Given that M20 bolts of grade 4.6 and Fe 410 steel plates are used. So 20 mm diameter bolts grade వచ్చి 4.6 అని ఇచ్చాడు. అంటే ఇవన్నీ కూడా బ్లాక్ బోల్ట్స్ ఆర్ ఆర్డినరీ బోల్ట్స్. So this is the problem. So 16 mm plates are there, two plates are there, and this is a double cover butt joint. So top one cover plate, and bottom one more cover plate. And see this in this fashion the bolts are connected. So this is called diamond bolting. Diamond shape lo untundi chudandi, diamond shape lo. Okay, so in the first column there will be one rivet, bolt. In the next column there will be two bolts, and next in the three bolts. So 1, 2, 3 bolts are there. So this is called diamond bolting. The shape is in the form of a diamond. Okay, this is called diamond bolting. Last problem lo kuda 6 bolts ఏ ఉన్నాయి, but in 3 rows in each row two bolts. Last problem నేను చూపిస్తాను చూడండి, అక్కడ కూడా 6 bolts ఏ last problem lo. You see this one. So there are 3 rows. In each row there are 2 bolts. So total 6 bolts. So same problem, but packing plate undi. But ఇప్పుడు ఏంటంటే bolting arrangement is different. The bolts are arranged in a fashion in the form of a diamond. So first one bolt to next 2 bolts, next 3 bolts ilaga. This is called diamond bolting. And here the pitch is 60 mm. You see, pitch is 60 mm, and the end distance or at the edge distance is 40 mm. Pitch is 60 mm. Okay, edge distance is 40 mm, and it is given that 20 mm diameter bolts are to be used and 4.6 grade. Okay, ఇక్కడ క్లియర్గా ఇచ్చినాడు. ప్లేట్స్ ఆర్ 16 mm thick and cover plates are of 10 mm thick. Okay, cover plates are of 10 mm thick. This is the problem. మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, ఇక్కడ యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఫర్ ది బోల్ట్స్, యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద షియర్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ బోల్ట్ అండ్ ఆల్సో ద బేరింగ్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ బోల్ట్. ఫస్ట్ బోల్ట్స్కి 2 క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సి వస్తుంది. బికాజ్ దిస్ ఈజ్ ఎ డబుల్ కవర్ బట్ జాయింట్, సో ద బోల్ట్ విల్ బి అండర్ డబుల్ షియర్. సో మనం ఇప్పుడు ఈ పార్ట్ని ఇటు లాగినప్పుడు బోల్ట్ 2 చోట్ల కట్ అవుతుంది, ఇక్కడ కట్ అవుతుంది, అలాగే ఇక్కడ కట్ అవుతుంది. సో డబుల్ షియర్ కేస్, డబుల్ కవర్ బట్ జాయింట్ కాబట్టి ఇట్ ఈజ్ ఎ డబుల్ షియర్. So now design strength of bolt VDSB equal to FUB by root 3 into NNANB plus NSASB divided by gamma MB. This is the formula, that the well known formula. Okay, so ఇప్పుడు డబుల్ షియర్ కాబట్టి ఏఎన్బి ఉంటుంది, ఏఎస్బి ఉంటుంది. అదే సింగిల్ షియర్ వేస్తే ఏఎస్బి ఉండదు, ఈ పార్ట్ ఉండదు, ఏఎన్బి ఒకటే వస్తుంది పిక్చర్లోకి. ఎందుకంటే సింగిల్ షియర్లో బోల్ట్ థ్రెడింగ్లో కట్ అవుతుంది, డబుల్ షీర్లో మాత్రం బోల్ట్ 2 చోట్ల కట్ అవుతుంది కాబట్టి థ్రెడింగ్లో ఒక చోట కట్ అవుతుంది, అలాగే షాంక్లో ఒక చోట కట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఏఎన్బి ఏఎస్బి 2 వస్తాయి. ఏఎస్బి ఈక్వల్ టు πd² by 4 314 mm ఏఎస్బి ఏరియా ఆఫ్ బోల్ట్. దెన్ ఏఎన్బి ఈక్వల్ టు నెట్ ఏరియా ఆఫ్ బోల్ట్ అంటే 0.78 ఏఎస్బి. This is threading area. Okay, so 245 mm². A and B ASB 2 వచ్చేసిన తర్వాత, అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ FUB 4.6 గ్రేడ్ కాబట్టి FUB ఈక్వల్ టు 400 megapascals. FUB ఈక్వల్ టు 400 megapascals అండ్ FU ఈక్వల్ టు 410 megapascals. ప్లేట్ 410 గ్రేడ్ ఎప్పుడు కూడా ప్లేట్ మెటీరియల్ 410 megapascals FU. సో ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం ఫార్ములాలో. BDSB ఈక్వల్ టు
400 by root 3 into nn into anb plus ns into asb divided by 1.25. Gamma mb అంటే 1.25 వస్తుంది ఇక్కడ, because we are using 400 ultimate strength. So this is 103.27 kilonewtons. This is the shear strength of each bolt. మరి ఇప్పుడు జాయింట్లో ఎన్ని బోల్ట్లు ఉన్నాయి ఇందా చూసాం, 6 bolts ఉన్నాయి చూడండి డైమండ్ షేప్లో. సో 6 bolts are used. So for that reason, so the shear strength of joint equal to 6 into 103, so 619.66 kilonewtons. So this is a design shear strength of joint. సో ఇప్పుడు దీనిలో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగచ్చు. ఎనీ డౌట్స్? ఓకే, నెక్స్ట్ స్టెప్కి వెళ్దాం. నెక్స్ట్ డిజైన్ బేరింగ్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ బోల్ట్ VDPB ఈక్వల్ టు 2.5 kb d into t into fu by gamma mb. ఈ ఫార్ములా గుర్తుందా? 2.5 into kb into d into t into fu. d అంటే డయామీటర్ ఆఫ్ ది బోల్ట్, t అంటే థిన్నర్ ప్లేట్ థిక్నెస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ది థిక్నెస్ ఆఫ్ కవర్ ప్లేట్స్ విచ్ ఎవర్ ఈజ్ లెస్. fu ఇది, fu అంటే అల్టిమేట్ టెన్సైల్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ప్లేట్. FUB కాదు, fu ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, fu వస్తుంది ఇక్కడ. సో హియర్ KB వచ్చి 4 వాల్యూస్ ఉంటాయి, E/3D0, P/3D0 minus 0.25, FUB/FU 1. సో ఈ 4 వాల్యూస్లో ఏ తక్కువ అయితే అది KB తీసుకోవాలి. సో E/3D0 ఎడ్జ్ డిస్టెన్స్ డివైడెడ్ బై 3 ఇంటూ డయామీటర్ ఆఫ్ హోల్ మాట. ఇది డయామీటర్ ఆఫ్ బోల్ట్ 20 mm కాబట్టి డయామీటర్ ఆఫ్ హోల్ వచ్చి 22 mm అవుతుంది. సో 40 డివైడెడ్ బై 3 ఇంటూ 22, 0.606. ఎవరో వస్తున్నారా ప్రతిసారి క్లాస్కి? లేట్గా వస్తారు. దెన్ P/3D0 minus 0.25 equal to 0.659. FUB/FU 400/410, 0.976. సో వీటిల్లో తక్కువ 0.606. సో KB ఈక్వల్ టు 0.606. ఏ వాల్యూ తక్కువ అయితే ఆ వాల్యూ వేసుకోవాలి. సో KB ఈక్వల్ టు 0.606, విచ్ ఎవర్ ఈజ్ లెస్. సో VDPB ఈక్వల్ టు 2.5 kb ఇంటూ D అంటే డయామీటర్ ఆఫ్ బోల్ట్ 20 mm ఇంటూ T థిక్నెస్ ఆఫ్ థిన్నర్ ప్లేట్. ఇక్కడ 2 ప్లేట్లు 16 mm, 16 mm. కవర్ ప్లేట్లు వచ్చి 10 mm. సో 2 కవర్ ప్లేట్లు యాడ్ చేస్తే 2 into 10 20 mm అవుతుంది. సో 20, 16 తక్కువ, 16 తక్కువ. సో 16 వేసుకున్నాను నేను. ఇంటూ FU డివైడెడ్ బై 1.25, గామా MB 1.25. సో ఇట్ ఈస్ 159 kilonewtons. 6 bolts ఉన్నాయి కాబట్టి డిజైన్ బేరింగ్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ జాయింట్ ఈక్వల్ టు 6 into 159, సో 954. ఇదిగో క్లాస్లో దెన్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ప్లేట్ ఇన్ టేరింగ్ అంటే చిరిగిపోవడం అన్నమాట. ప్లేటు అంటే పేపర్ అనుకున్నాం అనుకో, పేపర్ చిరిగిపోయిందంటే ఇక్కడ. సో ఒకసారి ఇలాగా ఇక్కడ టేర్ అవ్వచ్చు, అదర్వైజ్ ఇట్ మే టేర్ అలాంగ్ దిస్ ఆర్ ఇట్ మే టేర్ అలాంగ్ దిస్ ఆల్సో. ఓకే, సో in 3 ways it can tear along the line in which first bolt is there, or along the line in which there are 2 bolts, or along the line there are 3 bolts. ఓకే, సో 3 స్ట్రెంగ్త్ టైరింగ్ చూసుకోవాలి మనము. అఫ్ కోర్స్ మనకి ఇక్కడ ఈ అలాంగ్ దిస్, బట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ కట్ అయిపోయింది అనుకోండి ప్లేటు, సో ఇది ఊడిపోతుంది, ఇక్కడికి ఊడొచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ కట్ కాకుండా ఇక్కడ ఒక చోట ఇక్కడ కట్ అయింది అనుకో, బట్ ఇక్కడ బోల్ట్ ఉంది కాబట్టి ఊడదు, దిస్ కెనాట్ కమ్ అవుట్. సో ఇక్కడ కూడా ఈ బోల్ట్ ఫెయిల్ కావాలా, ప్లస్ ఇక్కడ కట్ కావాలా. అలా కాకుండా ఇక్కడ 2 చోట్ల కట్ కాకుండా 3వ చోట ఇక్కడ టేర్ అయింది అనుకోండి, ఇక్కడ టేర్ అయినా కూడా ప్లేటు ఈ 3 బోల్ట్లు ఉన్నాయి కాబట్టి సో ఇట్ విల్ నాట్ ఫెయిల్. ఈ 3 బోల్ట్లు కూడా ఫెయిల్ అయ్యి ఇక్కడ టేర్ అయితే అప్పుడు జాయింట్ ఫెయిల్ అయినట్టే. ఓకే, అలా కాకుండా ఇక్కడ టేర్ అయిపోయింది అనుకో, దెన్ ఇట్ హ్యాస్ ఫెయిల్డ్.
tearing of plate along 1 so if the plate tears about this 1 about this here ఇక్కడ tear అయితే కనుక అయితే what is the strength? This is the formula, tearing strength of plate dTp equal to 0.9 Fu into An by gamma mb. Okay, 0.9 into Fu అంటే 410 into An area, net area of plate. Net area of plate అంటే width of plate multiplied by thickness of plate. Width of plate ఎంత 40 plus 30 plus 30 plus 30 plus 30 plus 40. So 120 plus 200 mm. 200 mm is the width of the plate. Okay, 200 mm is the width of the plate. నేను అబౌట్ దిస్ లైన్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నా కాబట్టి ఈ లైన్లో ఒక బోల్ట్ హోల్ ఉంది. సో 200 మైనస్ 1 బోల్ట్ హోల్, 200 మైనస్ 22 వేయాలి. నేను ఒక హోల్ ఏరియా తీసేయాలి, ఒక హోల్ తీసేయాలి. ఇంటూ థిక్నెస్ ఆఫ్ ప్లేట్ ఈస్ హౌ మచ్ 16 mm. సో 16 mm. So 200 minus 1 into 22, this is the effective width of the plate multiplied by thickness. So this gives me AN, effective area, into Fu into 0.9 divided by gamma mb. So this gives you 840 kilonewtons. This is the strength along 1 first section. Next, for the tearing strength along 2 section. Now let us calculate the tearing strength of plate along 2. It is 0.9 Fu An by gamma m. So here ikkada you have to calculate the tearing strength. ఇక్కడ ఒక్క చోట టేర్ అయితే సరిపోదు, ఇక్కడ కూడా బోల్ట్ ఫెయిల్ అయితేనే అప్పుడు ఇది మొత్తం ఊడొస్తుంది. సో ప్లస్ VDSB, బోల్ట్కి 2 స్ట్రెంగ్త్లు ఉన్నాయి, షియర్ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ బేరింగ్ స్ట్రెంగ్త్. ఓకే, బోల్ట్కి షియర్ స్ట్రెంగ్త్ వచ్చి 103 kilonewtons ఉంది. అలాగే బోల్ట్కి బేరింగ్ స్ట్రెంగ్త్ వచ్చి 159 kilonewtons ఉంది. రెండిట్లో ఏ తక్కువ, 103 తక్కువ. సో షియర్ స్ట్రెంగ్త్ వేసుకోవాలి. సో VDSB వేసుకోవాలి. సో దిస్ ఐఎమ్ పుట్టింగ్. సో 0.9 into Fu into An, ఎఫెక్టివ్ ఏరియా అంటే ఇక్కడ 2 బోల్ట్ హోల్స్ ఉన్నాయి. సో 2 బోల్ట్ హోల్స్ తీసేస్తున్నాను. 200 minus 2 into 22 తీసేస్తున్నాను into 16 mm. దిస్ ఈజ్ tearing strength plus VDSB. ముందు రోలో ఒక బోల్ట్ ఉంది, అది కూడా ఫెయిల్ అవ్వాలా. సో దిస్ ఈజ్ 840 kilonewtons. నెక్స్ట్ tearing strength along section 3.3. సెక్షన్ 3.3 దగ్గర 3 బోల్ట్ హోల్స్ ఉన్నాయి. సో 3 బోల్ట్ హోల్స్ తీసేసాను నేను. సో దిస్ ఈజ్ 1 ప్లస్ సెక్షన్ 3.3కి ముందు 3 బోల్ట్లు ఉన్నాయి. ఈ 3 బోల్ట్లు కూడా ఫెయిల్ కావాలి. ఫెయిల్ అయితేనే ఇక్కడ టేర్ అయితే మొత్తం మీద జాయింట్ ఫెయిల్ అవుతుంది. సో హియర్ 3 into VDSB, 3 into 103. 3 బోల్ట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి దే హ్యావ్ టు ఫెయిల్. 942 kilonewtons. సో ఈ మూడిట్లో ఏ తక్కువ, సెక్షన్ 3.3 దగ్గర స్ట్రెంగ్త్ 942, సెక్షన్ 2.2 దగ్గర 840, సెక్షన్ 1.1 దగ్గర కూడా 840. సో మూడిట్లో తక్కువ 840. So this is the tearing strength of plate. Design tearing strength of plate. సో మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసినప్పుడు డిజైన్ షియర్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ జాయింట్ వచ్చి 619, డిజైన్ బేరింగ్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ జాయింట్ 954 అండ్ ద డిజైన్ tearing strength ఆఫ్ అంతా 840. సో ఈ మూడిట్లో ఏ తక్కువ, 619 ఈజ్ ద వన్. సో దిస్ ఈజ్ ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ జాయింట్. 619 ఈజ్ ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ జాయింట్ బికాజ్ అవుట్ ఆఫ్ దీస్ 3 the least value is 619. So strength of joint is 619 kilonewtons. Then efficiency of joint eta equal to strength of joint divided by strength of solid plate. Solid plate already మనం ఇదివరకు వేస్తున్నాము. solid area of solid plate into Fy by gamma m0. Okay, so strength of joint 619 and strength of solid plate వచ్చి area of solid plates 200 into 16, that is area of solid plate, into Fy అంటే 250 divided by
the partial safety factor 1.1. So this divided by this చేస్తే 0.85 వస్తుంది. This is the efficiency of joint. 85% is the efficiency of the joint. This is the problem. ఎస్, మీ డౌట్స్ అడగచ్చు ఇప్పుడు. ఎనీ డౌట్స్? ಏನು ಇಶ್ಯೂ ಮತ್ತು ಏನಿಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮತ್ತು no doubts, then we shall go for the next problem. Krishna, doubts ఏమైనా ఉన్నాయా? లేవు సార్. ఓకే, then problem number 4. Design a lap joint between two plates, each of width 120 mm. The thickness of plate is at 16 mm and 12 mm. You see, one plate is 16 mm thickness and this is 12 mm thickness. So two plates we are joining by means of a lap joint. This is lap, overlapping. And each plate, the width of the plate is 120 mm. Perpendicular to paper it is 120 mm. మనం ప్లాన్లో చూస్తే 120 mm ఉంటుంది. ఓకే, ఇది ఎలివేషన్. ప్లాన్లో ప్లేట్ విడ్త్ వచ్చి 120 mm. ద జాయింట్ హ్యాస్ టు ట్రాన్స్ఫర్ ఏ లోడ్ ఆఫ్ 160 kN. సో ఇప్పుడు దీని మీద 160 kN లోడ్ వేస్తున్నాము. ఇప్పుడు నేను ఈ జాయింట్ని డిజైన్ చేయాలి. ఇదివరకు అంతా ఏంటి, జాయింట్ ఇచ్చేసాడు, మనం స్ట్రెంగ్త్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాము. ఇప్పుడు జాయింట్ మీద లోడ్ ఇచ్చాడు, వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ బోల్ట్స్, వీ హ్యావ్ టు అరేంజ్ ద బోల్ట్స్ నౌ. దట్ ఈస్ డిజైన్ ఆఫ్ జాయింట్. ఇదివరకు జాయింట్ ఇచ్చేస్తే మనం స్ట్రెంగ్త్ కనుక్కున్నాము, ఇప్పుడు లోడ్ ఇచ్చేస్తున్నాడు, దానికి వీ హ్యావ్ టు డిజైన్ ఎ జాయింట్. అండ్ వీ హ్యావ్ టు డిజైన్ దిస్ జాయింట్ యూజింగ్ M16 బోల్ట్స్ ఆఫ్ గ్రేడ్ 4.6. M16 అంటే 16 mm డయామీటర్ బోల్ట్స్ యూజ్ చేయమంటున్నాడు. గ్రేడ్ వచ్చి 4.6. అండ్ FE410 గ్రేడ్ ప్లేట్స్. ప్లేట్ వాడు ఇవ్వకపోయినా కూడా FE410 గ్రేడే ఉంటుంది ఇప్పుడు కూడా. ఓకే, సో బోల్ట్స్ ఆర్ M16 అండ్ గ్రేడ్ 4.6. టేక్ E ఈక్వల్ టు 30 mm. టేక్ E ఈక్వల్ 30 mm ఇవ్వలేదు అనుకోండి, ఎడ్జ్ డిస్టెన్స్ ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము? 1.5 DH కదా. సో 1.5 ఇంటూ DH ఎంత అవుతుంది ఇక్కడ? D వచ్చి 16 mm కాబట్టి డయామీటర్ ఆఫ్ హోల్ వచ్చి 16 + 2 18 mm అవుతుంది. సో 1.5 ఇంటూ 18 ఇంచుమించు 30 వస్తుంది, అది 27 వస్తుంది. వీ విల్ టేక్ టెస్ట్ 30. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ద ప్రాబ్లమ్. వీ హ్యావ్ టు డిజైన్ ద ల్యాప్ జాయింట్. సో వీ వాంట్ టు కనెక్ట్ 16 mm plate and 12 mm plate to transfer 160 kN, and the connection should be lap joint. Okay, now we are going to calculate the design shear strength of bolt VDSB. VDSB equal to FUB by √3. ఈ ఫార్ములా మనకు తెలిసిందే. ఇది ల్యాప్ జాయింట్ కాబట్టి ఇక్కడ ఒక చోట కట్ అవుతుంది. సో సింగిల్ షియర్. సో ఇక్కడ ఒక్క చోట కట్ అవుతుంది. ఇట్ ఈజ్ ఇన్ సింగిల్ షియర్ కాబట్టి ASB NS 0 అవుతుంది. NS 0 అవుతుంది కాబట్టి NN ఇంటూ ANB ఒకటే ఉంటుంది. NN ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ANB అంటే 0.78 టైమ్స్ ASB. 0.78 ఇంటూ ASB. ASB అంటే πd²/4 వేస్తే 157 mm² వస్తుంది. సో దీనిలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను నేను. సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు ఇది 0 అవుతుంది, NS 0 అవుతుంది. ఒక సెక్షన్ దగ్గర ఫెయిల్ అవుతుంది కాబట్టి ఇది ఒకటే వస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ 29 kN. Next, design bearing strength of bolt. VDPB equal to 2.5 kb dt fu by gamma mb. So D is 16 mm, T is the thickness of thinner plate 12 mm, and fu of course any ఇచ్చేస్తున్నారు 410. KB వచ్చి 4 వాల్యూస్ ఉన్నాయి. ఈ 4 వాల్యూస్లో ఏది లీస్ట్ అవుతుంది. సో KB ఇచ్చి E/3D0 ఒకటి క్యాలిక్యులేట్ చేశాను. అలాగే P E అంటే 1.5 DH,
పి అంటే 2.5 డి. సో ఈ డి రెండు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాను. ఈ వచ్చి 30 mm తీసుకున్నాను. పిచ్ వచ్చి 2.5 డి అంటే 40 mm వస్తుంది. సో దీని నుంచి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే నాకు కేబీ 0.49 వచ్చింది. కేబీ 0.49 వచ్చింది కేబీ. సో ఆఫ్టర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ కేబీ దెన్ ఐఎమ్ క్యాలిక్యులేటింగ్ VDPB. సో VDPB ఈక్వల్ టు 2.5 ఇంటూ 0.49. సో ఇది మొత్తం ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఐఎమ్ గెటింగ్ 77 kilonewtons. సో బోల్ట్కి బేరింగ్లో 77 kilonewtons స్ట్రెంగ్త్ ఉంది. అలాగే షియర్లో ఎంత వచ్చింది ఇందాక? షియర్లో 29 kilonewtons ఉంది. సో టోటల్గా ఇప్పుడు బోల్ట్ స్ట్రెంగ్త్ అంటే ఏమేస్తాం? రెండిట్లో ఏది తక్కువ అయితే అది. సో bolt strength is only 29 kilonewtons. So bolt strength is 29 kilonewtons, which is governed by shear. So ఇప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ బోల్ట్స్ రిక్వైర్డ్ ఈక్వల్ టు మనకు జాయింట్ మీద ఎంత ఇచ్చినాడు ఫోర్స్? 160 kilonewtons ఇచ్చినాడు. సో 160 డివైడెడ్ బై 29. 160 డివైడెడ్ బై 29 వేస్తే 5.5 వస్తుంది. అంటే 6 bolts we have to provide. 6 bolts. ఇప్పుడు చూడండి, వాడు ప్లేట్ విడ్త్ వచ్చి 120 mm ఇచ్చినాడు. సో 120 mm ఇచ్చినాడు కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు ఈ 6 bolts ఎట్లా అరేంజ్ చేయాలి? ఒకటే లైన్లో అరేంజ్ చేస్తారా, 2 లైన్లో అరేంజ్ చేస్తారా, 2 rows-లో? దట్ యూ హ్యావ్ టు డిసైడ్. సింగిల్ రోలో అరేంజ్ చేశారనుకో 120 mm విడ్త్, చాలా విడ్త్ ఎక్కువ ఉంది. సింగిల్ రోలో చేస్తే అది చాలా లెంగ్త్ వస్తుంది, ప్లస్ ఎఫెక్టివ్గా ఉండదు. సో విడ్త్ 120 ఉంది కాబట్టి యూ కెన్ ప్లేస్ ఇన్ 2 rows. ఎడ్జ్ డిస్టెన్స్ ఇందాక 30 అనుకున్నాము. సో 30 ఈ చివర 30 పోతే ఇంక 60 ఉంటుంది. ఈ 60 ఇక్కడ పెడతాం మధ్యలో, గేజ్ డిస్టెన్స్ 60 పెడతాం. అండ్ ఈ పక్క ఇది ఎండ్ డిస్టెన్స్, ఇది ఒక పిచ్చు, మళ్ళీ ఎండ్ డిస్టెన్స్. సో మొత్తం ఇది. So like this we will arrange 6 bolts. ఇక్కడ గేజ్ డిస్టెన్స్ 60 mm వచ్చింది. గేజ్ డిస్టెన్స్ యాజ్ పర్ కోడ్ ఎంత ఉండాలి? షుడ్ నాట్ బి లెస్ దాన్ పిచ్ పి. పిచ్ మనం ఎందాక 40 mm అనుకున్నాము. సో 60 mm ఈజ్ మోర్ దాన్ 40, దెన్ ఓకే. ఈ గేజ్ డిస్టెన్స్ 60 వస్తుంది మనకి. 60 షుడ్ బి మోర్ దాన్ 40 పిచ్. సో దిస్ ఈజ్ ఓకే. దిస్ ఈజ్ ద అరేంజ్మెంట్ దట్ వీఆర్ ప్రపోజింగ్. సో ఇలా డిజైన్ చేస్తాం ఒక జాయింట్ని, ల్యాప్ జాయింట్. ఇప్పుడు టేరింగ్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ప్లేట్కు చెక్ చేస్తాము. ఇందాక నేను టేరింగ్ స్ట్రెంగ్త్ చేయలేదు. సో దిస్ ఈజ్ టేరింగ్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ప్లేట్ ఫార్ములా 0.9 FU ఇంటూ AN డివైడెడ్ బై గామా M1 గామా. సో ఇట్ ఈస్ 0.9 into 410 divided by 1.25. AN effective net area of plate. So 120 is the width of the plate and there are 2 bolts. So ఇక్కడ టేర్ కావాలి అంటే there are 2 bolts. సో 2 bolts ఉన్నాయి కాబట్టి 2 bolts holes తీసేసాను. into thickness of plate is 12. So this is effective area of plate. వేస్తే నాకు 297 kilonewtons వచ్చింది. దిస్ ఈజ్ ద టేరింగ్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ప్లేట్. కానీ నేను అప్లై చేసిన 160 kilonewtons, therefore okay. The tearing strength is 297, but the applied load is only 160, then okay. మరి ఒకవేళ మనకు టేరింగ్ స్ట్రెంగ్త్ కనుక 297 రాకుండా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 120 130 వచ్చిందనుకో, అంటే 160 కంటే తక్కువ వచ్చిందనుకో, అప్పుడేంటి ప్లేట్ టేర్ అయిపోతుంది. ప్లేట్ టేర్ అయిపోకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి? అప్పుడు యూ హ్యావ్ టు ఇంక్రీజ్ ద థిక్నెస్ ఆఫ్ ప్లేట్. ఏరియా ఆఫ్ ప్లేట్ పెంచాలా? ఏరియా ఆఫ్ ప్లేట్ పెంచాలంటే టేర్ కాకుండా ఉండాలంటే ఏం కావాలి? కాగితం చినిగిపోకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి? మీరు థిక్నెస్ పెంచుతారు కదా. సో యూ హ్యావ్ టు ఇంక్రీజ్ ద థిక్నెస్. అదనమాట.
లేదంటే ఈ 6 బోల్ట్స్ని ఒకటే లైన్లో పెట్టుకోవాలి. ఒకటే లైన్లో పెట్టుకున్నప్పుడు అప్పుడు ఒక సెక్షన్ దగ్గర 2 బోల్ట్ ఏరియాలా ఒకటే బోల్ట్ ఏరియా వస్తుంది. అప్పుడు ఒక బోల్ట్ హోలే తీసేస్తాం. ఒక బోల్ట్ హోల్ తీసేసినప్పుడు ఎంత వస్తుందో చూసుకొని అట్లయినా పెట్టుకోవచ్చు. అట్లా కూడా సరిపోకపోతే దెన్ యూ హ్యావ్ టు ఇంక్రీజ్ ద థిక్నెస్ ఆఫ్ ది ప్లేట్. ఇప్పుడు ఇక్కడ టేర్ అవ్వాలంటే ఇక్కడ టేర్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ 2 హోల్స్ వస్తాయి. 2 హోల్స్ ఇందాక తీసేసాం, -2 × 18 చేసాం. అలా కాకుండా నెట్ ఏరియా పెరగాలి అంటే ఇప్పుడు 6 బోల్ట్లు ఒకటే లైన్లో పెట్టానుకో, అంటే ఒక చోట ఒక బోల్టే వస్తుంది. అప్పుడు ఒక బోల్ట్ ఏరియానే తీసేస్తాము. అప్పుడు చూసుకోవాలి, చెక్ చేసుకోవాలి. ఏరియా పెరుగుతుంది కాబట్టి టీడీపీ పెరుగుతుంది. పెరిగినా కూడా 160 కంటే తగ్గిందా ఎక్కువ ఉందో చూసుకోవాలి, చెక్ చేసుకోవాలి మీరు. ఓకే, ఎనీ డౌట్స్? టేర్ అవటం అంటే ఏంటి, ఇక్కడ ఇట్లా కట్ అయిపోవటం, ఇట్లా ప్లేట్ ఇట్లా కట్ అయిపోవటం. ఇట్లా కట్ అయిపోయినప్పుడు 2 హోల్స్ ఉన్నాయి. అలా కాకుండా 2 హోల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఏరియా తగ్గిపోద్ది, నెట్ ఏరియా తగ్గిపోద్ది. అలా కాకుండా ఒక్క హోలే ఉంటే నెట్ ఏరియా పెరుగుతుంది అన్నమాట. సో నెట్ ఏరియాని పెంచాలంటే బోల్ట్లన్నీ కూడా ఏం చేస్తాం, ఒకటే రోలో పెడతాం 6 బోల్ట్స్. ఒకటే రోలో 6 బోల్ట్స్ పెడతాం. అప్పుడు ఒక చోట ఒక బోల్టే వస్తుంది. అప్పుడు నెట్ ఏరియా పెరుగుతుంది. నెట్ ఏరియా పెరిగినప్పుడు టీడీపీ పెరుగుతుంది, టైరింగ్ స్ట్రెంగ్త్ పెరుగుతుంది. పెరిగినప్పటికీ 160 కంటే తక్కువ ఉందనుకో, అప్పుడు థిక్నెస్ పెంచుకోవాల్సి వస్తుంది అప్పుడు కూడా. బట్ ఇక్కడ నో ప్రాబ్లం, ఇక్కడ 297 ఉంది ఆల్రెడీ, విచ్ ఈజ్ మోర్ దాన్ 160. సో ఓకే. ఎనీ డౌట్స్? సో ఈ ఫార్ములాలన్నీ బాగా జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. ఈ 3 ఫార్ములాలు, బేరింగ్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ది రివెట్, షియర్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ది రివెట్ బోల్ట్ అండ్ టేరింగ్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ప్లేట్, ఈ 3 ఫార్ములాలు యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. స్టీల్ కోడ్ బుక్లో ఫార్ములాస్ ఉన్నావు సార్? ఆల్రెడీ మీకు క్లాజ్ నెంబర్స్ అన్ని ముందు ప్రాబ్లమ్స్లో చెప్పున్నాయిగా. ఆ క్లాజ్ నెంబర్స్ చూసుకుంటే ఆ కోడ్ బుక్లో ఐఏఎస్ 800లో ఉంటాయి ఇవన్నీ. బట్ ఐఏఎస్ 800 రిఫర్ చేసుకున్న టైం ఉండదు మీకు. ప్రతిసారి ఎప్పుడు 24 గంటలు స్టీల్ మన సబ్జెక్ట్ మొత్తం యూజ్ చేస్తూనే ఉండాలి. కాబట్టి ఫార్ములాలు నోటుకు వచ్చేసి ఉండాలి ఈ పాటికి అంతే. ఓకే సార్. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లం తీసుకున్నారు అనుకో, ప్లేటు ఇక్కడ టేర్ అవ్వచ్చు, లేదా ఇక్కడ టేర్ అవ్వచ్చు, ఇక్కడ టేర్ అవ్వచ్చు. ఇక్కడ టేర్ అయింది ఇంకో ప్లేటు, సో ఈ పార్ట్ ఊడిపోతుందా? ఊడిపోదు, ఎందుకంటే ఇంకా ముందు 4 బోల్ట్లు ఉన్నాయి, ఊడిపోదు. ఒకవేళ ప్లేట్ ఇక్కడ టేర్ అయింది అనుకో, సెక్షన్ 1 మీద ఇక్కడ టేర్ అయింది అనుకో, ఇక్కడ చినిగిపోతే ప్లేట్ ఏమవుతుంది, ఈ పార్ట్ వెళ్ళిపోతుంది. సో జాయింట్ ఫెయిల్ అయిపోయిందంటే. అలా కాకుండా ఇక్కడ టేర్ కాకుండా ఇక్కడ టేర్ అయింది అనుకో, ఇక్కడ చినిగినా కూడా బట్ ముందు 2 బోల్ట్లు ఉన్నాయి కాబట్టి అవి ఫెయిల్ కాకుండా ఈ జాయింట్ ఎక్కడికి పోదు. కాబట్టి మీకు ఇక్కడ టేరింగ్ స్ట్రెంగ్త్ వచ్చి టేరింగ్ స్ట్రెంగ్త్ ప్లస్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ దీస్ 2 బోల్ట్స్ వేసుకోవాలి. అలా కాకుండా ఇక్కడ టేరింగ్ స్ట్రెంగ్త్ కావాలనుకో, టేరింగ్ స్ట్రెంగ్త్ ప్లస్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ 4 బోల్ట్స్ వేసుకోవాలి. అది మాట. ఇప్పుడు ఈ ప్లేట్ని ఇటుకు లాగుతున్నావు, ఈ ప్లేట్ని ఇటుకు లాగుతున్నావు. ఇప్పుడు ప్లేట్ ఇక్కడ టేర్ అయిపోయింది. టేర్ అయిపోయినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ పార్ట్ వెళ్ళిపోతుంది, ఇది వెళ్ళిపోద్ది, అంటే జాయింట్ ఫెయిల్ అయిపోయినట్టు. ఒకవేళ ప్లేట్ ఇక్కడ టేర్ అయిందనుకో, ఇక్కడ టేర్ అయిందనుకో, ఇక్కడ టేర్ అయిందనుకో, ఇక్కడ టేర్ అయినా కూడా ఇప్పుడు ఈ ప్లేట్ ఇటుకు లాగుతున్నావు కాబట్టి ఈ ప్లేట్ వెళ్ళిపోద్దా? వెళ్ళదు. ఎందుకంటే ఈ రెండు బోల్ట్స్ ఉన్నాయి ముందు. ఇంకా ఈ 2 బోల్ట్స్ ఫెయిల్ అయితే
ఇక్కడ టేర్ అయినప్పుడు ఫెయిల్ అయిపోయింది జాయింట్. అలా కాకుండా ఇక్కడ టేర్ కాలేదు ప్లేట్, ఇక్కడ టేర్ కాలేదు, ఇక్కడ టేర్ అయింది అనుకో, ఇట్లా టేర్ అయిపోయింది ప్లేట్. టేర్ అయిపోయినా కూడా ఈ పార్ట్ ఉంటుందా వెళ్తుందా? ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఈ 4 బోల్ట్లు ఉన్నాయి కాబట్టి. ఈ పార్ట్ వెళ్ళిపోవాలి ఇట్లా లోడ్ లాగినప్పుడు అంటే ఈ 4 బోల్ట్లు ఫెయిల్ అయ్యి ఇక్కడ టేర్ అయిపోతే అప్పుడు జాయింట్ ఫెయిల్ అయిపోయినట్టు. పప్పు మీద గుట్టలు ఉన్నట్టుగా నేను తీయలేదు అవి. పప్పు మీద నేను విడిగా ఉండేవి. దాని మీద లేవు ఇది ఈ పక్కుంటే తీసుకున్నాను, దాని మీద ఎందుకు తెస్తాను. ఎస్, ఎనీ డౌట్స్? వెల్డింగ్ వీ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ నౌ. షల్ వి స్టార్ట్ వెల్డింగ్ టుడే ఆర్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్? ఓకే, వెల్డింగ్ మనం థియరీ చూసి ఆపేద్దాం ఈరోజు. వెల్డింగ్కి బోల్ట్స్కి తేడా ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ వెల్డింగ్? కవర్ ప్లేట్లు అవసరం లేదు. సో కాబట్టి దేర్ ఈజ్ సేవింగ్ ఇన్ ద మెటీరియల్ అండ్ హెన్స్ లెస్ కాస్ట్. తర్వాత వెల్డ్ చేస్తే మనకు రెండు ప్లేట్స్ని వెల్డ్ చేస్తే ఒకటే ప్లేట్లా కనపడుతుంది, బోల్ట్లు కనపడవు, దానిపైన కవర్ ప్లేట్లు కనపడవు, ఏం కనపడవు. సో అపీరెన్స్ ఈజ్ వెరీ గుడ్. బోల్ట్లు గిట్లు ఏం కనపడవు కాబట్టి అపీరెన్స్ విల్ బి వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ బోల్ట్స్లో బోల్ట్ మనము పెట్టడానికి వీ హ్యావ్ టు డ్రైవ్ ఏ హోల్ డ్రైవ్ చేయాలి కాబట్టి అక్కడ నెట్ ఏరియా తగ్గిపోతుంది. బోల్ట్స్లో నెట్ ఏరియా తగ్గిపోతుందంటే స్ట్రెంగ్త్ తగ్గుతుంది, అంటే క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా తగ్గుతుంది అన్నమాట. బట్ ఇక్కడ మనం గిల్టింగ్ ఏం లేదు కాబట్టి, ఇక్కడ హోల్స్ ఏం పెట్టాం కాబట్టి ఇక్కడ క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా ఏం తగ్గదు ప్లేట్కి. ఏ సెక్షన్ అయినా సరే, నాట్ ఓన్లీ ప్లేట్, ఎనీ సెక్షన్, దెర్ విల్ బి నో decrease in the cross sectional area because we are not going to provide any holes. These are the advantages. Disadvantages అంటే ఫస్ట్ dismantling is very hard. బోల్టింగ్ అనుకో, బోల్ట్లు తీసేసి నువ్వు తీసుకొని వెళ్ళిపోవచ్చు. ఇక్కడ బోల్ట్స్ లేవు కాబట్టి నువ్వు వెల్డింగ్ చేసిన దాన్ని అంటే కష్టం. ఓకే, అండ్ దెన్ సెకండ్ పాయింట్ ఈజ్ స్కిల్డ్ లేబర్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. వెల్డింగ్ చేయాలంటే స్కిల్డ్ లేబర్ కావాలి, ఓకేనా? వెన్ కంపేర్ టు బోల్టింగ్, ఫర్ వెల్డింగ్ స్కిల్డ్ లేబర్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ మోర్ రిజిడ్. బోల్టింగ్ అయితే ఫ్లెక్సిబుల్ బట్ ఇట్ ఈస్ మోర్ రిజిడ్. ఓకే, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ రిజిడ్, సో ద ఫెయిల్యూర్ విల్ బి బ్రిటిల్. టప్ మన ఫెయిల్ అయిపోతుంది ఎప్పుడైనా వెల్డెడ్ జాయింట్. అదే బోల్టెడ్ జాయింట్ అనుకో, బోల్ట్స్ చాలా ఉంటాయి కాబట్టి ప్రతి బోల్ట్ ఫెయిల్ కావాలంటే ఇట్ గివ్స్ యూ క్లియర్ వార్నింగ్. సో దట్ ఈస్ మోర్ డక్టైల్ ఫెయిల్యూర్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఎ బ్రిటిల్ ఫెయిల్యూర్. వెల్డెడ్ జాయింట్ లీడ్స్ టు బ్రిటిల్ ఫెయిల్యూర్. దట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ డిసడ్వాంటేజ్ విత్ ద వెల్డింగ్. నెక్స్ట్ ఫెటిగ్. సైక్లిక్ లోడింగ్ ఉందనుకో, లోడ్ వేయటం మళ్ళీ లోడ్ తీయటం, లోడ్ వేయటం తీయటం అట్లా చేస్తున్నప్పుడు welded joint will fail at lesser load when compared to the bolted joint. సో ఇక్కడ కూడా brittle failure ఉంటుంది. సో fatigue, in case of fatigue, the welded joint fails at less load when compared to the bolted joint. అండ్ మనం ఇప్పుడు
heating, for doing welding we have to apply heat actually. So because of heating and cooling, distortion may takes place. షేపులకు ఒకసారి అవుట్ కావచ్చు ఆ వేడికి, ఆ ప్లేట్కి కానీ ఆ క్రాస్ సెక్షన్ కానీ షేపులు కొంచెం అవుట్ కావచ్చు, కరెక్ట్గా రాకపోవచ్చు. Then types of welding: butt welding, fillet welding, slot and plug welding. Butt welding, fillet welding and slot and plug welding. So this is butt welding. బట్టింగ్ అంటే రెండు ప్లేట్లు పక్క పక్కన పెట్టి నేరుగా ఎదురెదురుగా ఉంచి గ్రూవ్ పెట్టి, మధ్యలో గ్రూవ్ పెట్టి, సో వీ విల్ పోర్ ద మెటీరియల్, వెల్డింగ్ చేస్తాం అట్లాగా. ఇది దిస్ వన్. సో ఈ ప్లేట్కి ఇలాగా చేస్తాం, ఈ ప్లేట్ ఇలా చేస్తాము. సో దీనిలో ఇక్కడ వెల్డ్ మెటీరియల్ పోర్ చేస్తాము, సో అతుక్కుపోతుంది. ఇక్కడ కూడా వెల్డ్ మెటీరియల్ చేస్తాం, అతుక్కుపోతుంది. సో దిస్ ఈజ్ డబుల్ యూ బట్ జాయింట్, దిస్ ఈజ్ సింగిల్ యూ బట్ జాయింట్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో సింగిల్ యూ బట్ జాయింట్. కింద ఇక్కడ దాకా ఉండదు, కొంచెం పైకి ఉంటుంది ఇలాగా. దిస్ ఈజ్ సింగిల్ యూ, అంటే కింద లేకుండా ఇది ఒకటే ఒక యూ ఉంటే సింగిల్ యూ. డబుల్ యూ కింద పైన రెండు యూలు చేసి షేపులు చేసి ఈ మధ్యలో వెల్డింగ్ మెటీరియల్ పెట్టి ఫిల్ చేస్తే దిస్ ఈజ్ డబుల్ యూ బట్ జాయింట్ అండ్ దిస్ ఈజ్ సింగిల్ యూ బట్ జాయింట్. సో ఈ డబుల్ యూ బట్ జాయింట్లో సో ఫుల్ పెనిట్రేషన్ ఆఫ్ వెల్డ్ మెటీరియల్ ఈజ్ పాసిబుల్. ఓకే, ఫుల్ పెనిట్రేషన్. ఇక్కడ ఏంటి, ఫుల్ పెనిట్రేషన్ ఉండదు, కొంతవరకే ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మామూలు ప్లేట్ మెటీరియల్ ఉంటుంది, బట్ ఇక్కడ మాత్రం వెల్డ్ మెటీరియల్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ పార్షియల్ పెనిట్రేషన్ ఆఫ్ వెల్డ్ మెటీరియల్ ఈజ్ పాసిబుల్. ఓకే, సో హియర్ ఇక్కడ ఈ డబుల్ యూ బట్ జాయింట్లో దెర్ విల్ బి ఫుల్ పెనిట్రేషన్ ఆఫ్ వెల్డ్ మెటీరియల్. ఇక్కడ వెల్డ్ మెటీరియల్ ఫిల్ అయిపోతుంది, ఇక్కడ వెల్డ్ మెటీరియల్ ఫిల్ అయిపోతుంది. సో మొత్తం వెల్డ్ మెటీరియల్ ఉందంటే, సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ థ్రోట్ థిక్నెస్. సో ద థ్రోట్ థిక్నెస్ ఆఫ్ వెల్డ్ మెటీరియల్ వెల్డింగ్ ఈజ్ టోటల్ థిక్నెస్ ఆఫ్ ప్లేట్. ఇది టీ అనుకోండి, ద థ్రోట్ థిక్నెస్ ఈజ్ ఆల్సో ఈక్వల్ టు ద థిక్నెస్ ఆఫ్ ప్లేట్. ఒకవేళ ఈ రెండు ప్లేట్లు డిఫరెంట్ థిక్నెస్లు అనుకో, ఇది 20 mm, ఇది 16 mm అనుకో, దెన్ థ్రోట్ థిక్నెస్ విల్ బి 16 mm. ఓకే, ఈ ప్లేట్ థిక్నెస్ ఎక్కువ ఉంది, ఈ ప్లేట్ థిక్నెస్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు మెటీరియల్ ఇక్కడ ఈ ప్లేట్ థిక్నెస్ వరకే కదా వచ్చేది, ఫిల్ అయ్యేది. సో వెన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డబుల్ యూ బట్ జాయింట్, ద థిక్నెస్ ఆఫ్ థ్రోట్ విల్ బి ద థిక్నెస్ ఆఫ్ థిన్నర్ ప్లేట్. అలా కాకుండా సింగిల్ యూ బట్ జాయింట్ అనుకో, సింగిల్ యూ బట్ జాయింట్ అప్పుడు ద థిక్నెస్ ఆఫ్ థ్రోట్ థిక్నెస్ ఆఫ్ వెల్డింగ్ ఈక్వల్ టు 5/8 times థిక్నెస్ ఆఫ్ థిన్నర్ ప్లేట్. 5/8 thickness of thinner plate. So that is throat thickness. థ్రోట్ థిక్నెస్ అంటే ఏం లే, థిక్నెస్ ఆఫ్ వెల్డింగ్ మెటీరియల్. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా మొత్తం వెల్డింగ్ మెటీరియల్ ఉంటుంది కాబట్టి థిక్నెస్ థ్రోట్ థిక్నెస్ టీ ఈక్వల్ టు థిక్నెస్ ఆఫ్ థిన్నర్ ప్లేట్ అవుతుంది. ఇక్కడ వెల్డింగ్ మెటీరియల్ పైనుంచి కింద దాకా ఉండదు, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా ఉంటుంది కాబట్టి దిస్ ఈజ్ 5/8 times థిక్నెస్ ఆఫ్ థిన్నర్ ప్లేట్. దట్ ఈస్ థ్రోట్ థిక్నెస్. So this is single butt joint, double U butt joint, single U butt joint, double U butt joint. So total పైనుంచి కింద దాకా మొత్తం వెల్డ్ మెటీరియల్ ఉంటుంది కాబట్టి థ్రోట్ థిక్నెస్ ఈక్వల్ టు థిక్నెస్ ఆఫ్ థిన్నర్ ప్లేట్. ఇక్కడ పైనుంచి కింద దాకా థ్రోట్ మెటీరియల్ ఉండదు, వెల్డ్ మెటీరియల్ ఉండదు, బికాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఏ సింగిల్ యూ బట్ జాయింట్. ఇది ఇక్కడ థిక్నెస్ ఆఫ్ థ్రోట్ ఈక్వల్ టు 5/8 times థిక్నెస్ ఆఫ్ థిన్నర్ ప్లేట్. That is butt joint.
దెన్ ఫిల్లెట్ జాయింట్. ఫిల్లెట్ జాయింట్ అంటే ల్యాబ్ జాయింట్ లాగా. సో ఇది ఒక మెంబరు, ఇది ఒక మెంబరు. సో పైన ఒక మెంబర్, కింద ఒక మెంబర్ వాడతాం. మామూలుగా అయితే ఇక్కడ బోల్ట్ వేస్తాము. ఇక్కడ ఏం చేయాలి, ఇక్కడ సైడ్ ఇక్కడ వెల్డింగ్ చేస్తాం. ఇక్కడ వెల్డింగ్ కాబట్టి దీన్ని సైడ్ వెల్డింగ్, దీన్ని ఫిల్లెట్ వెల్డింగ్ అంటాం. సో ఇదొక మెంబరు, ఇదొక మెంబరు, దీని రెండింటిని ఇక్కడ జాయిన్ చేస్తున్నాం. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫిల్లెట్ వెల్డింగ్. అండ్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎస్ అంటాం. సైజ్ ఆఫ్ వెల్డింగ్, ఇది సైజ్ ఆఫ్ వెల్డింగ్. సో ఇప్పుడు ఈ థిక్నెస్ కనుక 6 mm ఉందనుకో, సైజ్ ఆఫ్ వెల్డింగ్ ఎంత ఉంటుంది, మేబీ 4 mm 5 mm పెడతాం. ఎస్ థిక్నెస్ ఆఫ్ ప్లేట్ కంటే తక్కువ పెడతాం జనరల్గా సైజ్ ఆఫ్ వెల్డ్. అండ్ ఈ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ టీ, ఇది టీ థ్రోట్ థిక్నెస్. థ్రోట్ థిక్నెస్ వచ్చి పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్. ఇది వచ్చి ఎస్ సైజ్ ఆఫ్ వెల్డ్, సైజ్ ఆఫ్ వెల్డ్ ఇది. ఈ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఇది థ్రోట్ థిక్నెస్, ఇది థ్రోట్ థిక్నెస్. ఈ ట్రయాంగిల్లో ఈ థిక్నెస్ టీ. దిస్ వన్ ఎక్కడ పోయినా ఇది, ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ ఎస్, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఈ డిస్టెన్స్ ఎస్. ఇది దిస్ ఈజ్ వెల్డింగ్. ఓకే, ఇలా వెల్డ్ చేస్తాను నేను. దిస్ ఈజ్ వెల్డింగ్. సో దీనిలో థిక్నెస్ వచ్చి దిస్ ఈస్ టీ. వేరే ఇక్కడ రెడీపోయింది. ఎస్ ఇప్పుడు వచ్చింది. ఎస్ దిస్ ఈస్ థ్రోట్ థిక్నెస్ టీ. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఇది ఎస్, ఇది ఎస్, ఇది ఎస్ అంటే దాని సైజ్ ఆఫ్ వెల్డ్ అంటాం దీన్ని. ఎస్ ఇది దిస్ ఈజ్ ఎస్, దిస్ ఈజ్ ఎస్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఎస్. బట్ ఈ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ పర్పెండిక్యులర్గా మెజర్ చేస్తాం. దీన్ని దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ థ్రోట్ థిక్నెస్ టీ. థ్రోట్ థిక్నెస్ టీ, థ్రోట్ థిక్నెస్ టీ. దిస్ వన్, దిస్ ఈజ్ థ్రోట్ థిక్నెస్, థ్రోట్ థిక్నెస్. And this is of course yes, this is yes. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు దీన్ని తీసుకున్నారనుకో, ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద ప్లాన్ చూస్తే ఇలా ఉంది. ఇది ఒక పైన ప్లేటు, ఇది కింద ప్లేటు ఇట్లా ఉంది. సో ఇట్లా వెల్డింగ్ చేసుకుంటూ వచ్చాము దీన్ని. సో ఈ వెల్డ్ కంటిన్యూస్గా చేయకుండా కొంచెం దూరం వెల్డింగ్ చేసి కొంచెం గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ వెల్డింగ్ చేసి కొంచెం గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ కొంచెం వెల్డింగ్ చేస్తాం. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ గ్యాప్ వెల్డింగ్ ఆర్ కంటిన్యూస్ వెల్డింగ్. మనకు లెంగ్త్ ఆఫ్ వెల్డ్ కనుక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద విడ్త్ ఆఫ్ దిస్ ప్లేట్ ఈజ్ 200 mm అనుకో, నాకు లెంగ్త్ ఆఫ్ ది వెల్డ్ 100 mm సరిపోతుంది అనుకో. అప్పుడు ఏం చేస్తాను, ఒక 20 mm వెల్డ్ చేస్తాను, ఒక 20 mm గ్యాప్ ఇస్తాను, మళ్ళీ 20 mm వెల్డ్ చేస్తాను, మళ్ళీ 20 mm గ్యాప్ ఇస్తాను, మళ్ళీ 20 mm వెల్డ్ చేస్తాను. అలా టోటల్గా 100 mm వెల్డింగ్ సరిపోద్ది. టోటల్గా 100 mm వెల్డింగ్ సరిపోయినప్పుడు కానీ ప్లేట్ విడ్త్ 200 mm ఉంది, అప్పుడు ఏం చేస్తాను, ఐ గో ఫర్ గ్యాప్ వెల్డింగ్. లేదు 200 mm లెంగ్త్ కావాల్సి వస్తే ఐ విల్ గో ఫర్ కంటిన్యూస్ వెల్డింగ్. ఓకే, కంటిన్యూస్గా ఆ చివరి నుంచి ఈ చివరి దాకా వెల్డింగ్ చేసేస్తాను. సో కంటిన్యూస్ వెల్డింగ్, గ్యాప్ వెల్డింగ్. మొత్తం మీద గ్యాప్ వెల్డింగ్ అనేది ఏదైనా సరే టోటల్ లెంగ్త్ వచ్చి లెంగ్త్ ఆఫ్ వెల్డ్ LW అంటాం అన్నమాట. టోటల్ లెంగ్త్ ఆఫ్ వెల్డ్ LW. ఓకే, బాగానే ఉంది. ఇప్పుడు while I am joining these two plates by fillet welding, say for example the thickness of plate is T. Thickness of plate is T అయితే what should be the size of weld? Size of weld ఎంత తీసుకోవాలి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 mm ప్లేట్స్ నేను వెల్డ్ చేస్తాను, ప్లేట్ థిక్నెస్ 10 mm అయితే సైజ్ ఆఫ్ వెల్డ్ ఎంత తీసుకోవాలి? ఓకే, దట్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ టేబుల్ 21.
size of weld. It depends on thickness of plate. It depends on thickness of plate. Okay. ఇప్పుడు ఈ ప్లేట్ థిక్నెస్ కంటే పెరగడానికి లేదు, ఇంకా తగ్గుతుంది కొంచెం. ఓకే, సో దట్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ టేబుల్ 21 ఆఫ్ IS 800. So if S is the size of weld, this is S is the size of weld, then what is T? The throat thickness T. ఎంత అనేది కూడా 10.5.3.1, 10.5.3.2లో ఉంటుంది. సైజ్ ఆఫ్ వెల్డ్ డిసైడ్ చేసిన తర్వాత దాని నుంచి థ్రోట్ థిక్నెస్ వస్తుంది. సైజ్ ఆఫ్ వెల్డ్ అంటే ఇది, దిస్ ఈజ్ సైజ్ ఆఫ్ వెల్డ్, దిస్ ఈజ్ సైజ్ ఆఫ్ వెల్డ్. ఈ సైజ్ ఆఫ్ వెల్డ్ 6 mm పెట్టామనుకో, దెన్ వాట్ ఈస్ టీ? దిస్ ఈజ్ థ్రోట్ థిక్నెస్ టీ. టీ ఎంత అనేది కోడ్ బుక్లో చెప్తాడు, మనం ప్రాబ్లమ్స్లో చూద్దాం. దెన్ స్లాట్ వెల్డింగ్. స్లాట్ వెల్డింగ్ అంటే దిస్ ఈజ్ వన్ ప్లేట్ అండ్ దిస్ ఈజ్ అనదర్ ప్లేట్. ఈ ప్లేట్కి ఒక స్లాట్ పెట్టాము, ఇలాగా స్లాట్ పెట్టి దానిలో వెల్డ్ మెటీరియల్ ఫిల్ చేస్తాం. సో అలాగా అతుక్కుపోతాయి. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ స్లాట్ వెల్డింగ్. వీ పుట్ ఎ స్లాట్ ఇన్ ద టాప్ ప్లేట్ అండ్ వీ ఫిల్ ఇట్ విత్ ద వెల్డ్ మెటీరియల్. దిస్ ఈజ్ స్లాట్. చూడండి, టాప్ ప్లేట్లో స్లాట్ పెట్టాము, ఆ స్లాట్ని ఫిల్ చేస్తున్నాం వెల్డ్ మెటీరియల్తో. సో ఈ వెల్డ్ మెటీరియల్ ఇక్కడ అంతా అతుక్కుపోతుంది. సో దిస్ ఈజ్ స్లాట్ వెల్డింగ్. స్లాట్ వెల్డింగ్ చాలా తక్కువ ప్రిఫర్ చేస్తాము. జనరల్గా ఫిలెట్ వెల్డింగ్ ఆర్ బట్ వెల్డింగ్ రెండే. ఓకే, దిస్ ఈజ్ స్లాట్ వెల్డింగ్. దిస్ ఈజ్ ప్లగ్ వెల్డింగ్. ఇది కూడా అంతే, చిన్న చిన్న స్లాట్స్ చేస్తాము, చిన్న చిన్న ప్లగ్గుల్లాగా. ఓకే, స్లాట్ వెల్డింగ్కి ప్లగ్ వెల్డింగ్కి తేడా అంటే ఒకటే స్లాట్ పెట్టే బదులు చిన్న చిన్న స్లాట్స్ ఇవి. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ప్లగ్స్. చిన్న చిన్న హోల్స్ పెట్టి ఆ హోల్స్ని ఫిలప్ చేస్తాము వెల్డ్ మెటీరియల్తో. సో అవి వెళ్ళి అతక్కుపోతాయి. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ప్లగ్ వెల్డింగ్. పెద్ద స్లాట్నే ముక్కలు చేసి చిన్న చిన్న ప్లగ్స్గా పెడతాం అన్నమాట, అంతే. ఒకటే పెద్ద స్లాట్ చేసే బదులు ఇలా చేస్తాం. చిన్న చిన్న స్లాట్స్ బుట్టబుట్టాయి, దాన్ని ఫిల్ చేస్తాం వెల్డ్ మెటీరియల్తో. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్లగ్ వెల్డింగ్. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ థియరీ. దీనికి కూడా మళ్ళీ ఇంకా డిజైన్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ వెల్డ్ ఎట్లా కనుక్కోవాలనేది మనం చూస్తాము. రివెట్ స్ట్రెంగ్త్ కనుక్కున్నట్టే స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ వెల్డ్ కనుక్కోవాలి. ఎలాగా ఏంటి అనేది మనం చూస్తాం ఇక్కడ. ఓకే, సో ఇక్కడ వెల్డ్ మెటీరియల్ ఒకటి ఉంటుంది. వెల్డ్ మెటీరియల్కి స్ట్రెంగ్త్ ఎంత ఉంది అనేది చూసుకోవాలి మనం ఇక్కడ. సో దాని స్ట్రెంగ్త్ యూజ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ. బోల్ట్ స్ట్రెంగ్త్ ఇందాక FUB అన్నాం కదా, అలాగే ఇక్కడ వెల్డ్ మెటీరియల్ స్ట్రెంగ్త్ చూసుకోవాలి ఇక్కడ. ఓకేనా? సో యూ హ్యావ్ టు calculate, you must know what is the weld material, ultimate strength of weld material. అలాగే మనం అల్టిమేట్ టెన్సైల్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ప్లేట్ అన్నాం కదా, అట్లాగే అల్టిమేట్ టెన్సైల్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ వెల్డ్ మెటీరియల్ చూసుకోవాలి. ఓకే, బోల్ట్ మెటీరియల్కి ఉన్న స్ట్రెంగ్త్ అలాగనే వెల్డ్ మెటీరియల్ స్ట్రెంగ్త్ చూసుకోవాలి ఇక్కడ. సో FWN అండ్ FWD. FW అంటే W అంటే వెల్డింగ్, N అంటే నామినల్. ఓకే, జనరలీ మనము వెల్డ్ మెటీరియల్ లో క్వాలిటీ హై క్వాలిటీ అట్లాగేం వాడము. జనరల్గా ప్లేట్ మెటీరియల్ ఏదైతే సేమ్ వెల్డ్ మెటీరియల్ కూడా అదే వాడుతుంటాము, ఎలక్ట్రోలైట్స్. సో ప్లేట్ మెటీరియల్ టెన్సైల్ స్ట్రెంగ్త్, వెల్డ్ మెటీరియల్ టెన్సైల్ స్ట్రెంగ్త్ రెండు ఈక్వల్గా తీసుకోవచ్చు మనం. ఓకే ఓకే ఎనీహౌ ఈ ఫార్ములాలన్నీ కూడా నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం. వీ షుడ్ స్టాప్ హియర్. ఓకే.